Praise the Lord. Greeting all of you in the marvelous and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುಮಧುರವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Welcome all of you to the Word of Victory worship service. ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟರಿಯ ಆರಾಧನೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. If you are watching Facebook or YouTube, share with others so that it will be benefit to many people. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವವರು ನಿಮ್ಮ ಇತರ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದು ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. The God's word says, "This is the day that Lord has made. We will rejoice and we will glad today." ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳ್ತದೆ, ಈ ದಿನವು ಕರ್ತನಿಂದ ನೇಮಕವಾದುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನಂದಿಸೋಣ, ಸಂತೋಷಿಸೋಣ. Quickly, let's turn our attention to one word. Letter of John, third letter of John, verse 2. ವೇಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ 3ನೇ ಯೋಹಾನನ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Beloved, I pray that in all respect you may prosper, be in good health, just as your soul prosperous. ಪ್ರಿಯನೇ, ನೀನು ಆತ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಸುಕ್ಷೇಮವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. Here, God is speaking to Apostle John. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಯೋಹಾನನ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He says, I pray that, beloved, I pray that in all respect you may prosper. ಪ್ರಿಯನೇ, ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕು. How? As your soul prosper in everything. ಹೇಗೆ? ನೀನು ಆತ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಕಾರ. Okay, here is a very important thing. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. In English says soul, but in Kannada says it's spirit. There is a difference. ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. It really speaks about the soul. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. Hallelujah. The soul need to be edified through the God's word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕು. Hallelujah. The spirit man is already prosperous. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, if anyone is in Christ, he is a new creation. All the things have been passed away. All things have become new. ಆತ್ಮಿಕ ಮನುಷ್ಯನು ಆತನು ಬಲ ಹೊಂದುತ್ತಿರಬೇಕು. 2 ಕೊರಿಂಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ, ಹಳೆಯದೆಲ್ಲವೂ ಹೋಗಿ ಈಗ ಹೊಸದಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ. So you got a new nature and a new character and new ability in your spirit. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ವಭಾವ, ಹೊಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. Here it's not speaking about your spirit, it speaks about your soul. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Hallelujah. So how we need to develop our soul, it's very important. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. Let's see book of Joshua. Turn our attention to book of Joshua chapter 1 verse 8. God is instructing Joshua edify his spirit man and his spiritual life. ಯೋಶುವನ ಪುಸ್ತಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಗೆ ಯೋಶುವನಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಹಾಗೂ ತಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. The word of God says, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it on day and night. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿರಲಿ, ಹಗಲಿರುಳು ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈಕೊಂಡು ನಡಿ, ಆಗ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಫಲನಾಗುವಿ. So word of God in our spirit, it will renew our soul. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅದು ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. Praise be to God. So the important thing is the meditation of God's word is very important. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. When you meditate the word, ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ the changes, your mind is getting renewed. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. Hallelujah. Book of Romans chapter 12. Quickly turn our attention to verse 1 and 2. Book of Romans chapter 12 verse 1 and 2. ವೇಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. He says, therefore I urge you, my brethren, by the mercies of God, to present your bodies as a living and a holy sacrifice acceptable to God. This is the spiritual service of worship. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆದದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ, ದೇವರ ಕನಿಕರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಯೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಕಪೂರ್ವಕವಾದ ಆರಾಧನೆಯು. Listen carefully. Here word says, offer up your bodies. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸಿರಿ, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿರಿ. That means you are not a body.
ಅದರರ್ಥ ನೀವು ಶರೀರವಲ್ಲ, You are not a soul. ನೀವು ಪ್ರಾಣವಲ್ಲ. Then who you are? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರು? You are the spirit being in Christ Jesus. ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಕ ಮನುಷ್ಯರು. Hallelujah. You are the real person. ನೀವೇ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. You are the real spirit man. ನೀವೇ ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮಿಕ ಮನುಷ್ಯ. That's why Jesus is telling to Nicodemus, says, one who born of the flesh is a flesh, one who born of the spirit is a spirit. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ನಿಕೋದೇಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಒಬ್ಬನು ಶರೀರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಅದು ಶರೀರವೇ, ಒಬ್ಬನು ಆತ್ಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಅದು ಆತ್ಮದಿಂದ. But here, as a spirit man, we need to offer up our bodies as a holy living sacrifice. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. That is a real worship. ಇದು ನಿಜವಾದ ಆರಾಧನೆ. Okay, verse 2. ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ. It says, do not be conformed to this world. ಈ ಲೋಕದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ. What it means? ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು? That means do not get into the practice or do not get into the mold of this world. ಅದರ ಅರ್ಥ ಈ ಲೋಕದ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ, ಈ ಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸದೆ. Do not adopt the practices of this world. ಈ ಲೋಕದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬಾರದು. Then why? ಯಾಕೆ? Word of God says, if you walk in the word, there shall be a transformation will happen. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀವು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ನಡೆದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. Oh, you will be transformed by the renewing of your mind. Word of God says. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀವು ನೂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಪರಲೋಕ ಭಾವದವರಾಗ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. We need to renew our mind through the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Why? ಯಾಕೆ? That is the real responsibility of a child of God. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಮಗು ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. Mind is the battleground. ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ರಣರಂಗ. Hallelujah. We need to fight the good fight of faith in our mind. Very important thing. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. Apostle Paul says, I fight the good fight of faith. ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಹೋರಾಟ, ನಂಬಿಕೆಯ ಒಳ್ಳೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. This is not the evil fight, this is a good fight of faith. ಅದು ದುರಾತ್ಮ ಹೋರಾಟವಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆಯ ಒಳ್ಳೆ ಹೋರಾಟ. Faith need to be function through your spirit man. ನಂಬಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. When you walk by faith, you know what will happen? Your mind, your soul, all the things will be subject to your spirit being. ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮೇತನು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. Hallelujah. So the word of God says, a renewing of your mind so that you may prove what is the will of God, which is the good, acceptable and the perfect will of God. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಪರಲೋಕ ಭಾವದವರಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು, ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ. The will of God will be manifest in your life. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತವು ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. The divine plan will be fulfilled in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೈವಿಕವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. Hallelujah. Only by the renewing of the mind. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ. That's why God told to Joshua, this book of the law shall not depart of your mouth. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ. But meditate, see yourself through the word of God. ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಧ್ಯಾನಿಸು, ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನ ನೋಡಿಕೋ. Meditation means you are seeing yourself through your spiritual eyes. ಧ್ಯಾನಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಕಣ್ಣನ್ನ ತೆರೆದು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. How God sees you, you are seeing yourself. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. That is the meditation of the word of God. ಇದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಧ್ಯಾನ. As you meditate the word of God, there is a changes is happening. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. Hallelujah. That's why very important thing, word of God says, you will prosper, you will have a good success. ಆಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತೀಯಾ, ನೀನು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೀಯಾ. From where the success will happen? ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ? Success is in your spirit. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ. Prosperity is in your spirit. ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಳಗೆ. Success and all the good things are already invested in your inner man. ಯಶಸ್ವಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಆಂತರ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. So, what is there in your spirit, it will begin to manifest through you. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಳಗೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಈಗ ಹೊರಗೆ ತೋರಿಸಲು ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. Gospel of John chapter 7 verse 30
7:38 says, word of God says, out of those who believe shall flow the rivers of living water. ಯೋಹಾನ 7:37-38 ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಂಬುವವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜೀವಧಾರೆಗಳು ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. The rivers of living water will flow through you. ಜೀವವುಳ್ಳ ನೀರು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. Come on, the life of God, the healing will flow through you. ದೇವರ ಜೀವ ಸೌಖ್ಯತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. Praise be to God. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Healing is not going to come from heaven. Healing is already deposited in your spirit. ಸೌಖ್ಯತೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. Prosperity is not going to come from the heaven. It is already in your spirit. ಸಮೃದ್ಧಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬರುವುದಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಶೇಖರವಾಗಿದೆ. Why? ಯಾಕೆ? It is already given. Ephesians chapter 1 verse 3 says, blessed be the God of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all kind of spiritual things in Christ in the heavenly places. ಎಫೆಸ 1:3 ಹೇಳ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇವರು ತಂದೆಯೂ ಆಗಿರುವ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಕಲ ಆತ್ಮೀಯ ವರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. It is not going to bless. Word of God says, you are already blessed. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ Hallelujah. ಹೇಳುತ್ತದೆ. You are already blessed by the all kind of spiritual blessing in Christ Jesus. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. You don't need to ask the Lord, Lord bless me. ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. It is a time to walk in the word of God. ಇದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವ ಸಮಯ. As you have received the Lord, word of God says, walk in him. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ದೇವರನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆತನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಿರಿ. Hallelujah. As you are walking in the word, ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ that means the transformation is happening. ಆಗ ಬದಲಾವಣೆ ಅದು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. Let's quickly go to the one more word. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Book of James chapter 1. ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. Here says verse 25. 25ನೇ ವಾಕ್ಯ. But one who looks intently at the perfect law, the law of liberty, and abides by that. ಆದರೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಸರ್ವೋತ್ತಮನು ಧರ್ಮ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುವವನು. Word of God says, one who abide in that, he is staying in that. ಅದರಲ್ಲೇ ನೆಲೆ ನಿಂತವನು. He's not fluctuating, he's staying, he's living, he's dwelling in the perfect law. ಆಚೆ ಈಚೆ ಅಲುಗಾಡುವವನಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸುವವನು. What it says, it speaks about the law of the spirit in Christ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. The nature of your human spirit. ನಿಮ್ಮ ಮಾನುಷಿಕ ಸ್ವಭಾವ. The nature of your human spirit. ನಿಮ್ಮ ಮಾನುಷಿಕ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವ. Amen. And abides by that. Word of God says, he will not become a forgettable hearer, but an effectual doer. This man shall be blessed in whatever he does. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳ್ತದೆ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುವವನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಮರೆತು ಹೋಗುವವನಾಗಿರದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವವನಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ನಡತೆಯಿಂದ ಧನ್ಯನಾಗುವನು He ಎಂಬುದಾಗಿ. shall be blessed in every area. ಆತನು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. My dear ones, those who are watching me, I'm telling to you, you are already blessed by the Lord. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. No work of the enemy cannot stand against you. ದುರಾತ್ಮನ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವು ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. You are protected by the blood of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದವರು. The hand of God is upon you. ದೇವರ ಹಸ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. Renew your mind through the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. See yourself in the word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Wherever you go, you are succeeded. ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀರೋ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೀರಾ. Every good things will come. Surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶುಭವು ಕೃಪೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. Because the Lord is your shepherd. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕುರುಬನು. No lack will not be for you. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Amen. Amen. So I'm going to conclude here. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Very, very important thing. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ Christian life is a life in the word of God. ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತ ಜೀವಿತ. Colossians chapter 3 verse 16 says, let the word of Christ dwell within you with all righteousness. ಕೊಲೊಸ್ಯ 3:16 ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಕ್ಯವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ. Let it be dwell within you. ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಅದು ನೆಲೆ As ವಾಸಿಸಲಿ. it dwelling in your spirit, I'm telling to you, it will manifest through you.
ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯವು ನೆಲೆಗೊಂಡಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದು ಹೊರಡುತ್ತದೆ. What is in your spirit, it will manifest through your mouth. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಿರುತ್ತದೋ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತದೆ. It will manifest. ಅದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. You are the manifestation of God's word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವವರು ನೀವು. Hallelujah. So God bless you all. Now it's a time to worship the Lord. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಇದು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವ ಸಮಯ. How many of you are ready to worship the Lord? ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಜನರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? Let us rejoice and be glad. ನಾವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸೋಣ, ಸಂತೋಷಿಸೋಣ. Now I welcome Pastor John to come forward to lead us in worship. ಈಗ ಪಾಸ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಅವರನ್ನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. Amen. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಸ್ತುತಿ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಏಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಘನತೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಈಗ ತಾನೇ ಪಾಸ್ಟರ್ ಜುಬಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಕಾರ್ಯ ಇವರು ಸುಂದರವಾದ ಎಕ್ಸಾಲ್ಟೇಷನ್ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮೀಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮದ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದ ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯವು, ಆತ್ಮಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಈ ಒಂದು ಉಪಕಾರವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತೋಷಿಸೋಣ, ಉಲ್ಲಾಸಿಸೋಣ, ಹರ್ಷಿಸೋಣ. ಯೋವೇಲನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನ ಬರೆದಿದೆ, ಭೂಮಿಯೇ ಹೆದರಬೇಡ, ಹರ್ಷಿಸು, ಉಲ್ಲಾಸಿಸು, ಇಗೋ ಯೆಹೋವನು ಮಹತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಹರ್ಷಿಸುವ, ಉಲ್ಲಾಸಿಸುವ. ಈ ಗೀತೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿ, ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿ, ಉತ್ತಮನೇ ಸಯ್ಯ. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು, ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿ, ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿ, ಉತ್ತಮನೇ యేసయ్య. ಈ ದಿನದ ಆನಂದವೇ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ. Come on, clap your hands. Glory. Yes. ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿ, ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿ, ಓಹೋ ಉತ್ತಮನೇ యేసయ్య. ಈ ದಿನದ ಆನಂದವೇ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ, ಈ ದಿನದ ಆನಂದವೇ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ. ಹಗಲಿರುಳು ಕಾಪಾಡಿದೆ, ಹೊಸ ದಿನವ ನೀಡಿರುವೆ. ಹಗಲಿರುಳು ಕಾಪಾಡಿದೆ, ಹೊಸ ದಿನವ ನೀಡಿರುವೆ. ಮಾರ್ಪಡದ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನೇ, ಸಮ್ಮುಖದಿ ಬಾಳುವೆನು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ, ಮಾರ್ಪಡದ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನೇ, ಸಮ್ಮುಖದಿ ನಲಿವೆನು, ಸಮ್ಮುಖದಿ ನಲಿಯುವೆನು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ, ಮಾರ್ಪಡದ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನೇ, ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಹಾದಿ ನಲಿಯುವೆನು. ಕೋಟಿ 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 ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿ, ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿ, ಓಹೋ ಉತ್ತಮನೇ యేసయ్య. ಈ ದಿನದ ಆನಂದವೇ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ದಿನದ ಆನಂದವೇ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ. ವೇದನೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಅಗಲಿಸದು ನನ್ನನ್ನು ಯೇಸುವಿಂದ. ವೇದನೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಅಗಲಿಸದು. ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ದಿನವೆಲ್ಲ ಬಾಳುವೆನು. ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ದಿನವೆಲ್ಲ ಬಾಳುವೆನು. ಕೋಟಿ 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 ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ, ಕೋಟಿ
ಹೊಸ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಯೇಸು ರಾಜನ ಕೊಂಡಾಡುವ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಿ ಯೇಸು ರಾಜನ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಹೊಸ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಯೇಸು ರಾಜನ ಕೊಂಡಾಡುವ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಿ ಯೇಸು ರಾಜನ ಕೊಂಡಾಡುವ. ತೊಳೆದೆ ನಿನ್ ರಕ್ತದಿಂದ, ಸುಖ ತಂದೆ ಗಾಯದಿಂದ, ಓಹೋ ತೊಳೆದೆ ನಿನ್ ರಕ್ತದಿಂದ, ಸುಖ ತಂದೆ ಗಾಯದಿಂದ, ಆದರಣೆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ, ಆದರಣೆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ, ಬಲ ತಂದೆ ಆತ್ಮನಿಂದ, ನನಗೆ ಬಲ ತಂದೆ ಆತ್ಮನಿಂದ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಬಲ ತಂದೆ ಆತ್ಮನಿಂದ, ನನಗೆ ಬಲ ತಂದೆ ಆತ್ಮನಿಂದ. ಹೊಸ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಯೇಸು ರಾಜನ ಕೊಂಡಾಡುವ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಿ ಯೇಸು ರಾಜನ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಹೊಸ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಓ ಯಸ್, ಆತನು ತನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಓ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆತುಕೊಂಡೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆತುಕೊಂಡೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಾಧಾನ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಾಧಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದವನೇ, ಇಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದವನೇ. ಕಮ ನೂತನ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಯೇಸು ರಾಜನ ಕೊಂಡಾಡುವ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಿ ಯೇಸು ರಾಜನ ಕೊಂಡಾಡುವ. ನೂತನ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಅತಿಶಯವಾದವನೇ, ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನೇ, ಅತಿಶಯವಾದವನೇ, ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನೇ. ವಲ್ಲಭ ದೇವರು, ವಲ್ಲಭ ದೇವರು ನೀ, ವಲ್ಲಭ ದೇವರು ನೀ, ವರಗಳ ದಾತನು ನೀ, ಎಲ್ಲ ವರಗಳ ದಾತನು ನೀ. ಹೊಸ ಹಾಡು, ಹೊಸ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಯೇಸು ರಾಜನ ಕೊಂಡಾಡುವ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಿ ಯೇಸು ರಾಜನ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಎಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಪಡಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಿ ಯೇಸು ರಾಜನ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಆತನು ದೇವಾದಿ ದೇವನು, ಆತನು ಕರ್ತನ ಕರ್ತನು, ಆತನು ಒಡೆಯರ ಒಡೆಯನು, ಆತನೇ ಮಾರ್ಗ, ಆತನೇ ಸತ್ಯ, ಆತನೇ ಜೀವ. ಈ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಆತನು, ಆತನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ವಿ ಲವ್ ಯು, ವಿ ಲವ್ ಯು ಗಾಡ್, ವಿ ಲವ್ ಯು ಅವರ್ ಫಾದರ್. ಅಂದೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ದೇವಾದಿ ದೇವ, ಕರ್ತರ ಕರ್ತ, ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ, 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 ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ.
ದೇವ ಕರ್ತಾರ ಕರ್ತ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಓ ದೇವಾದಿ ದೇವ ಕರ್ತಾರ ಕರ್ತ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಈ ಭೂಲೋಕವ ಬರೀ ಮಾತಿನಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ರಮ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದಿ ಈ ಭೂಲೋಕವ ಬರೀ ಮಾತಿನಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ರಮ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದಿ ದೇವಾದಿ ದೇವ ಕರ್ತಾರ ಕರ್ತ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಬರೀ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರೂಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದಿ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಬರೀ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರೂಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದಿ ದೇವಾದಿ ದೇವ ಕರ್ತಾರ ಕರ್ತ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಈ ಭೂಲೋಕವ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತವ ಚೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವ ನೀಡಿ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿರ್ಮಿಸಿರಿ ಈ ಭೂಲೋಕವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತವ ಚೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವ ನೀಡಿ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿರ್ಮಿಸಿರಿ ದೇವಾದಿ ದೇವ ಕರ್ತಾರ ಕರ್ತ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾರೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರೂಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದಿ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಬರೇ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಓ ದೇವರೇ ನನ್ನ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರೂಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದಿ ದೇವಾದಿ ದೇವ ಕರ್ತಾರ ಕರ್ತ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಆತನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ 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 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಆತನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಯಜಮಾನನು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು,
ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನು, ಹೇಳುವ ಯಜಮಾನನೇ, ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುರಾಜನೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ ತಂದೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆತ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು, ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನು, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು, ನಮ್ಮ ಬಂಡೆ, ನಮ್ಮ ಕೋಟೆ, ನಮ್ಮ ದುರ್ಗವು ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ತನು ಅಂದರೆ ಯಜಮಾನನು. ಯಾವಾಗ ನೀನು ಆತನನ್ನು ಕರ್ತನೆಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೀಯ, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆತನ ಕರ್ತತ್ವಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೀಯ. ಕಮಾನ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಹಿಮ್. ನಾವು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ. ಯಜಮಾನನೇ, ನನ್ನೇಶುರಾಜನೇ, ಆಸೆಯಲ್ಲ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಲ್ಲ ನಿಂಚಿತ್ತ ಮಾಡುವುದೊಂದೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ವಿ ಲವ್ ಯು. ತಂದೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ವಸ್ತುತಿಗೆ, ಆರಾಧನೆಗೆ, ಘನತೆಗೆ, ಮಾನಕ್ಕೆ, ಮಹಿಮೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೊಬ್ಬನೇ. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಬಾಳುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಬಾಳುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ. ಬಲಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಬಲಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಪರಲೋಕ ತೆರೆದಿರುವೆ, ಪರಲೋಕ ತೆರೆದಿರುವೆ. ಯಜಮಾನನೇ, ನನ್ನೇಸುರಾಜನೇ, ಯಜಮಾನನೇ, ನನ್ನೇಸುರಾಜನೇ. ಆಸೆಯಲ್ಲ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಲ್ಲ ನಿಂಚಿತ್ತ ಮಾಡುವುದೊಂದೇ. ನನ್ನ ಆಸೆಯಲ್ಲ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಲ್ಲ ನಿಂಚಿತ್ತ ಮಾಡುವುದೊಂದೇ. ಯಜಮಾನನೇ, ಯಜಮಾನನೇ, ನನ್ನೇಸುರಾಜನೇ. ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತನಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವುದಾದರೆ, ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಹೋಗಿರಿ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿ. ಇನ್ನು ಜೀವಿಸುವವನು ತನಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸದೆ ತನಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತು ಎದ್ದು ಬಂದವನಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತನು. 2 ಕೊರಿಂಥ 5:15 ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವ, ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ದುಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ನನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ದುಡಿಯುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. ನನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ದುಡಿಯುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. ಕರೆದಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ, ಕರೆದಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ. ಅದನ್ನು ನಾ ಮರೆಯಲಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾ ಮರೆಯಲಾರೆ. ಕಮಾನ್ ಯಜಮಾನನೇ, ಯಜಮಾನನೇ, ಯಜಮಾನನೇ,
ಹರ್ಷಿಸಿ ನಲಿಯುವೆನು ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲೇ ಹರ್ಷಿಸಿ ನಲಿಯುವೆನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಲೆಂದೇ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಹೃದಯವು ಹರ್ಷಿಸಿದೆ ಹೃದಯವು ಹರ್ಷಿಸಿದೆ ಯಜಮಾನನೇ ಯಜಮಾನನೇ ನನ್ನೇಸುರಾಜನೇ ನನ್ನೇಸುರಾಜನೇ ಯಜಮಾನನೇ ನನ್ನೇಸುರಾಜನೇ ಆಶೆಯಲ್ಲ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಲ್ಲ ನಿನ್ ಚಿತ್ತ ಮಾಡುವುದೊಂದೇ ಓ ಆಸೆಯಲ್ಲ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಲ್ಲ ನಿನ್ ಚಿತ್ತ ಮಾಡುವುದೊಂದೇ ಯಜಮಾನನೇ ಯಜಮಾನನೇ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನೇ ಯಜಮಾನನೇ ಯಜಮಾನನೇ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನೇ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಮಗನ ಆತ್ಮನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಡುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹರ್ಷಿಸಿ ನಲಿಯುತ್ತೇವೆ ಪುನಃ ಆತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಾವು ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ಡ್ಯಾಡಿ ವಿ ಲವ್ ಯು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ವಿ ಲವ್ ಯು ವಿ ಗಿವ್ ಯು ಗ್ಲೋರಿ ತಂದೆ ಈ ಒಂದು ವೇಳೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನನ್ನು ನಿನ್ನ ದಾಸನನ್ನು ಕಲ್ವಾರಿ ರಕ್ತದ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮರೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅನೇಕರ ಹೃದಯಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರ ಜೀವಿತಗಳು ಬದಲಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವಿತಗಳು ಬದಲಾಗುವಂತ ರೋಗಗಳು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯಾಗುವಂತ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯುತ ವಾಕ್ಯದೊಡನೆ ಆತನು ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಓ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚಲಿಸಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯು ವಾಕ್ಯದೊಡನೆ ಚಲಿಸಲಿ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯು ವಾಕ್ಯದೊಡನೆ ಚಲಿಸಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಆಮೆನ್. ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟರಿಯ ಹಿರಿಯ ಸಭಾಪಾಲಕರು ರೋಷನ್ ಲೋಬರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯು ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಕಾಯಿರಿ ಕಾದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ನಂಬಿದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಯಾವ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವರಾತ್ಮನು ಅದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯು ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ Thank you, Father. Father, we worship you and glorify your name, O God. Magnify your name. Thank you, Holy Spirit, your presence. Thank you, Lord, your glory. Thank you, Lord, your anointing. Spirit of God, you're moving everywhere. I thank you. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಜೀವಿಸುವೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ಚಲಿಸುವೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ನಡೆಯುವೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ನುಡಿಯುವೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ. ಜೀವಿಸುವೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ಚಲಿಸುವೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ನಡೆಯುವೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ನುಡಿಯುವೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಜೀವಿಸುವೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ಚಲಿಸುವೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ನಡೆಯುವೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ನುಡಿಯುವೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ. ಜೀವಿಸುವೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ಚಲಿಸುವೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ನಡೆಯುವೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ನುಡಿಯುವೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. Thank you, Father. Glorify your name, O God. Magnify your name. Spirit of God, rise within us. We thank you. We declare your glory. We declare your anointing all over the world. We declare your angelic ministry manifest all over the world. Thank you, Lord, your presence. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀನು ಮಾತಾಡುವ ತನಾಗಿ. We will never be the same, O God. Thank you, Father. ತಂದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. Amen. Praise the Lord. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾರು ನೀವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಷ್ಟು ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ರೈಟ್ ಆದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಆಗ ರೈಟ್ ಆದ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. Praise God. It produce light. ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಕತ್ತಲೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಡಿಮನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್, ಆತನ ಕೆಲಸಗಳು. ಲೈಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ
ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಬೆಳಕು ಇಟ್ಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಲವ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ರೋಮಾಪುರದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ರೋಮನ್ಸ್ 1 ಚಾಪ್ಟರ್ 28 ವರ್ಸ್. ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಜ್ಞಾನವು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದರಿಂದ ಅಲ್ಲದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋರಾಗುವಂತೆ ದೇವರವರನ್ನು ಅನಿಷ್ಟ ಭಾವಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು. ಯಾಕೆ? ದೇವರ ಜ್ಞಾನವು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇವರ ಜ್ಞಾನ, ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ, ದೇವರ ಚಿತ್ತ, ದೇವರ ಬೆಳಕನ್ನು ಆತನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲೈಫ್, ದ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಹಿಸ್ ವರ್ಡ್. ದೇವರು ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಆತನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ನನ್ನ ಜನರು ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೈ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ಗಾಡ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಡ್. ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ. ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹೋಲ್ ಲೈಫ್ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್, ಗಲಿಬಿಲಿ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಟೆನ್ಷನ್, ದ ವರಿ, ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ they are listening the wrong voice. ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಎಲ್ಲವಿದೆ. ಆತನ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ರಿಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, ದೇವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಈವಿಲ್ ನಾಲೆಜ್. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ 28ನೇ ವಚನ, ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಜ್ಞಾನವು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದರಿಂದ ಅಲ್ಲದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ಗಳು. ನೀವು ರೈಟ್ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ರೈಟ್ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ರೈಟ್ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಂಬಿದ್ರೆ, ರೈಟ್ ಆದ ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ, ಆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ನಿನ್ನ ರೈಟ್ ಆದ ಮಾತುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ನೀನು ರೈಟ್ ಆದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೀನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ರೈಟ್ ಆದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೀನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ರೈಟ್ ಆದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳದ ಕಾರಣ ನೀನು ರಾಂಗ್ ಆದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದರಿಂದ ಅಲ್ಲದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು, ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್. ವೈ ದ ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್? ಬಿಕಾಸ್ ರಾಂಗ್ ಹಿಯರಿಂಗ್, ರಾಂಗ್ ನಾಲೆಜ್. ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಜ್ಞಾನ, ಕೆಟ್ಟ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳು ನೀನು ನಂಬುತ್ತಿ, ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಿ, ಕೆಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ, ಸೂಸೈಡಿಗೆ, ಕತ್ತಲೆಯ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ವೈ? ಯು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇವರು ವಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಮನುಷ್ಯನು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೆಲ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಆತನು ಆತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೊಂದು ಪ್ರಾಣ ಇದೆ. ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್, ನಮ್ಮ ವಿಲ್, ನಮ್ಮ ಇಮೋಷನ್. ಈ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ದೇವರು 3 ಸಂಗತಿ, ನಿನ್ನ ಮೈಂಡ್, ನಿನ್ನ ವಿಲ್, ನಿನ್ನ ಇಮೋಷನ್. ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಮತ್ತು ವಿಲ್, ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಅದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ದೇವರು ನಿನಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ನಿನಗೆ ರೋಬೋಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿನಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡುವುದಂದ್ರೆ ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡು. ಹೂ ಇಸ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್? ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಗಾಡ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್.
And God's word is Jesus. Praise God. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನವು, ನೀತಿಯು, ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ವಿಮೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದನು. 1 Corinthians 1:34 says, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜ್ಞಾನ, ನೀತಿ, ವಿಮೋಚನೆ, ಶುದ್ಧೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದನು. Jesus is the knowledge of God. ಇಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅವರು ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಜ್ಞಾನವು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲದ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಡೆಸೋರಾಗುವಂತೆ ದೇವರವರನ್ನು ಅನಿಷ್ಟ ಭಾವಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. 29ನೇ ಹೇಗೆಂದರೆ, ಅವರು ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಅನ್ಯಾಯ, ದುರ್ಮಾರ್ಗತನ, ಲೋಲೋಪ್ತಿ, ದುಷ್ಟತ್ವಗಳಿಂದಲೂ, ಹೊಟ್ಟೆಗಿಚ್ಚು, ಕೊಲೆ, ಜಗಳ, ಮೋಸ, ಹಗೆತನಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದವರಾದರು. ಅವರು ಕಿವಿ ಊದುವವರು, ಚಾಡಿ ಹೇಳುವವರು, ದೇವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವವರು, ಸೊಕ್ಕಿನವರು, ಅಹಂಕಾರಿಗಳು, ಬಾಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚುವವರು, ಕೇಡನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವವರು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದವರು, ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದವರು, ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪುವವರು, ಮಮತೆ ಇಲ್ಲದವರು, ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದವರು ಆದರು. ಇಂಥವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವವರು ಮರಣಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆಂಬ ದೇವವಿಧಿಯು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಏನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಅವರು ತಾವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವವರನ್ನವರು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡು, ಅನುಮೋದಿಸುವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುವರು. ಎರಡು ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಒಂದು ಡಿಸೆಪ್ಷನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಸೊಬೀಡಿಯನ್ಸ್. ಅವಿಧೇಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡದವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸೊಬೀಡಿಯನ್ಸ್. ಡಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವುದು, ವಂಚನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಏದೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆದಾಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ದೇವರು ಆದಾಮನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ, ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀನು ತಿನ್ನಬಾರದು, ಒಳ್ಳೆಯದರ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದರ ಅರಿವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು, ತಿಂದ ದಿವಸ ನೀನು ಸತ್ಯ ಹೋಗು. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ದೇವರು ಆದಾಮನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಜನಸಿಸ್ ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ, ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಸಕಲ ಭೂಜಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಪವು ಯುಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದಾಗಿತ್ತು. ಸೈತಾನನು ಈ ಸರ್ಪದ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ಹವ್ವಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುತ್ತಾನೆ, ಈ ತೋಟದ ಯಾವ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜವೋ? ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ, ನೋ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಒಂದು ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಬಾರದಂತೆ. ಇದು ಸೈತಾನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಡಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಅವರೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ನೀವು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡುವಂತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುವಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಮೂರ್ಖನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಡ, ನೀನು ಮತ್ತೆ ಅವನಾಗೇ ಆಗಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ ಬೇಕಾದರೆ, ಆದಿಕಾಂಡ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ, ಜನಸಿಸ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್. ಎಸ್. ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಭೂಜಂತುಗಳು ಸರ್ಪವು ಯುಕ್ತಿಯುಳ್ಳದಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಸ್ತ್ರೀಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಏನವಾ, ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರದೆಂದು ದೇವರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ನಿಜವೋ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಸ್ತ್ರೀಯು, ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು? ಯಾವ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನೂ ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರದೆಂದು ದೇವರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟದು ನಿಜವೋ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಸ್ತ್ರೀಯು, ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನಬಹುದು, ಆದರೆ ತೋಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಮರದ ಫಲದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಲೂ ಕೂಡದು, ಮುಟ್ಟಲೂ ಕೂಡದೆಂದು, ತಿಂದರೆ ಸಾಯುವಿರಿ ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಳು. ಆಗ ಸರ್ಪವು ಸ್ತ್ರೀಗೆ, ನೀವು ಹೇಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇದರ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯುವವು, ನೀವು ದೇವರಂತೆ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದರ ಕೆಟ್ಟದರ ಭೇದವನ್ನು ಅರಿತವರಾಗಿರಿ, ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂದಿತ್ತು. ಡಿಸೆಪ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟದ್ದು ಆದಾಮನಲ್ಲ, ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟದ್ದು ಸ್ತ್ರೀ. ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕಾರಣ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ, ತಿಮೋತಿ 1ನೇ ತಿಮೋತಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
14ನೇ ವಚನ, 1 ತಿಮೋತಿ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ 14 ವರ್ಸ್. ಇದಲ್ಲದೆ ಆದಾಮನು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಬೀಳಲಿಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀಯು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಬಿದ್ದು ಅಪರಾಧಿಯಾದಳು. ಪ್ರೇಸ್ ಗಾಡ್. ದ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಆದಾಮನು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಬೀಳಲಿಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀಯು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಬಿದ್ದು ಅಪರಾಧಿಯಾದಳು. ಸ್ತ್ರೀ ವಂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಳು, ಆದಾಮನು ಅವಿಧೇಯನಾದ. ಡಿಸೊಬೀಡಿಯನ್ಸ್, ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಡಿಸೊಬೀಡಿಯನ್ಸ್. ಪ್ರೇಸ್ ಗಾಡ್. ಡಿಸೊಬೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ದೇವರ ಜ್ಞಾನವು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಮರಣಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನೆಂಬ ದೇವವಿಧಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲವರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಬೈಬಲ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಬಾಹಟ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರೋಮನ್ಸ್ 1 ಚಾಪ್ಟರ್ 32 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 32ನೇ ವಚನ. ಮರಣಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರೆಂಬ ದೇವವಿಧಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಅವರು ತಾವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ನನಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ದೇವರ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಡಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾನೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ರೋಮನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 20 ವರ್ಸ್. ಹೇಗೆಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿರುವ ಆತನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅಂದರೆ ಆತನ ನಿತ್ಯ ಶಕ್ತಿಯು, ದೈವತ್ವವು ಜಗತ್ತುತ್ಪತ್ತಿ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಆತನು ಮಾಡಿದ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 21ನೇ ವಚನ, ರೋಮನ್ಸ್ 1:21. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದರೂ, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಅವರು ಆತನನ್ನು ದೇವರೆಂದು ಘನಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ದೇವರ ವಿಷಯ, ದೇವರ ನಾಲೆಜ್, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಬಾಹಟ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದೇ ನ್ಯೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಆತನನ್ನು ದೇವರೆಂದು ಅವರು ಘನಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಗಾಡಿಯನ್ನು ದೇವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ದೇವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮನೆಯನ್ನು ದೇವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ದೇವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅನ್ನು ದೇವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ದೇವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ದೇವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀನು ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯೋ ಅದೇ ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ದೇವರ ವಿಷಯವು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಆದರೆ ಆತನನ್ನು ದೇವರಿಂದ ಅವರು ಘನಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ದೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದ ನಾಲೆಜ್, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದ ವರ್ಡ್. ಪ್ರೇಸ್ ಗಾಡ್. ದ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸಲ್ಲ, ಆತನ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಪುನಃ ಪುನಃ ಜ್ಞಾಪಿಸಿ, ನೆನೆಸಿ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಫಲ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲದವರ ಮನಸ್ಸು ಕತ್ತಲಾಯಿತು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಲೆ, ನೋ ಲೈಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಜ್ಞಾನವು ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ರೈಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿನ್ನ ಒಳಗಿಂದ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ನಾಲೆಜ್ ತುಂಬ ಇರಬಹುದು ದೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಗಾಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಲೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಫಲ ಕಾಣ, ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲದವರ ಮನಸ್ಸು ಕತ್ತಲಾಯಿತು, ಡಾರ್ಕನ್. ತಾವು ಜ್ಞಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹುಚ್ಚರಾದರು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ನಾವು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಜನರು. ಜ್ಞಾನಿಗಳಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರು ಹುಚ್ಚರಾದರು. ಬೆಳೆದಿದೆ ಇವತ್ತು ಜ್ಞಾನಿಗಳಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿ ಫೀಲ್ ಲೋನ್ಲಿ, ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್, ಆಪರೇಷನ್, ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಹೇಟ್ರೇಡ್, ಜಲಸ್, ಆಂಗರ್, ಈಗೋ, ಪ್ರೈಡ್, ಗರ್ವ, ಉಬ್ಬುವಿಕೆ,
ದ ಬೈಬಲ್ ಉಬ್ಬಿನಿಂದ ದೊಪ್ಪು. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ದೇವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ್ರಿ. ಯೇಸು ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕುಟುಂಬ ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಲವ್ ಗಾಡ್, ಹಿ ಲವ್ಸ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಅದು ನಿನ್ನ ಬೆನಿಫಿಟಿಗೆ. ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಿನ್ನ ಬೆನಿಫಿಟಿಗೆ. ಲುಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಟು ಜೀಸಸ್. ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಲವ್ ಜೀಸಸ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಯೇಸುವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ನೀವು ಮುಂದೆ ಇಡ್ರಿ. ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ರಿ. ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ರಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡುವುದಾದರೆ ನೀವು ಆತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಜ್ಞಾನವು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು, ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರವರನ್ನು ಅನಿಷ್ಟ ಭಾವಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ಟು ದೇವರೇನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನಿನಗೆ ವಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ನೀವು ಕರೀಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕತ್ತಲೆಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಕತ್ತಲೆಗೆ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಕತ್ತಲೆಯ ನೆಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಬೆಳಕು ಬೇರೆ ಯಾವುದಲ್ಲ, ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವಿಸ್ಡಮ್, ಗಾಡ್ ನಾಲೆಜ್. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಗಿವತ್ ಲೈಟ್. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಗಿವತ್ ಲೈಟ್, ಡಿಸರ್ನ್ಮೆಂಟ್ and understanding. Praise God. It will improve and build your spirit. ಪ್ರೇರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಯೇಸುವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡದಿದ್ದಾರೆ, this is the right time. Who is the knowledge? Jesus is the knowledge. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ, ನೀತಿ, ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ವಿಮೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದನು. If you receive Jesus, you're receiving the knowledge of God, light. You're receiving the nature of God. ನೀವು ದೇವರ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿ. Right stand with God, without guilt, without condemnation, holy, ದೋಷವಿಲ್ಲದವನಾಗಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ತಿ. Your spirit and God's spirit become one spirit. Come on, open your heart. ಲವ್ ಜೀಸಸ್. ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಕಾಲ್ ಜೀಸಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹಾರ್ಟ್. ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನೀನು ಡಿಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ, ಒಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ, ಲೋನ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೀಯೋ, ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಟಾಕ್ ಟು ಸಂಬಡಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ತಪ್ಪಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಡ ಸಹೋದರಿ, ಸಹೋದರ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಡ. You have a great future. You have a great destiny. The life is the gift of God. ದೇವರು ನಿನಗೆ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅದು ದೇವರ ಸುಂದರವಾದ ವರ. It's a gift. Not to destroy your life. Don't destroy your life. Don't harm yourself. Don't kill yourself. Love your life because God has given you this life. I'm going to pray for you. Jesus loves you. Whoever you are, whatever you are, ನೀವು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಹೇಗಿದ್ದೀಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆತ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಫರ್ಗಿವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. When you believe Jesus, ಆತನು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಆತ ನಿನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಆತ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟನ್ನು, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾಪವನ್ನು ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆತನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಕಾಲ್ ಜೀಸಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹಾರ್ಟ್. ಹಿ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಕಮ್. ನೆವರ್ ಕಂಡೆಮ್ ಯು. ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಆತನು ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಜಾತಿ, ಬಣ್ಣ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸ್ಬೋದು, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಜೀಸಸ್ ಲವ್ಸ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತೆ. ಆತ ನನಗೋಸ್ಕರ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು
ನನ್ನ ಮೇಲಿದ್ದ ಪಾಪ, ನನ್ನ ಮೇಲಿದ್ದ ದ್ವೇಷ, ದೋಷ, ಶಾಪ, ಶಿಕ್ಷೆ ಆತನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆತನು ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟು ಮೂರನೇ ದಿನ ಆತನು ಸತ್ತವರ ಒಳಗಿಂದ ಎದ್ದನೆಂದು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಯಿತು. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಕರ್ತನೆಂದು. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೇವರೇ, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿದ್ದೆ. ಐ ಲವ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ಕರ್ತನೆ, ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಈ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕಂಫರ್ಟ್ ಮಾಡು, ಸಂತೈಸು. ಎಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಳು ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಲ್ಪಡನೆ. ರಿಲೀಸ್ ದ ಹೀಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಅವರ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ. ಅವರ ಅಂತರದ ಮನುಷ್ಯನು ಬಲ ಹೊಂದಲಿ ಬೈ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್, ನೆಕ್ ಪೈನ್ಗಳು ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. ಐ ಕಮಾಂಡ್ ಟು ಲೀವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. Be free, be whole. Every suicide tendency, loneliness, depression, you are illegal in these people. I break your power. Get out in the name of Jesus. Thank you, Lord, your freedom. Thank you, Lord, your anointing. ಕರ್ತನೆ, ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಪುನಃ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಇನ್ ಜೀಸಸ್ ನೇಮ್, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಬ್ಲೆಸ್. ಪ್ರೇರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಬಿಗ್ ಜೆ ಟಿವಿಯನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಜೆ ಟಿವಿಗೋಸ್ಕರ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಜೆ, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ, ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್, ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಈ ಸೇವೆಗೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತದೆ, ಆ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಯು ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್. ಜೀಸಸ್ ಲವ್ಸ್ ಯು. ಆಮೆನ್.